जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अवतार नाम ब्रह्मर तत्व कौन एवं कल्कि अवतार जगन्नाथ कहीं हेबे? जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय जगन्नाथ। अति सुंदर प्रश्न। आगे प्रथम प्रश्न तुमर होउची अवतार नाम ब्रह्मर तत्व कौन? आगे 10 अवतार धरित्री गर्भरे गीति गाउची। अवनी गर्भरे आमको सृष्टिर स्रष्टा तैयारी करिसेंती। आगे सृष्टिर स्रष्टा की अनंत शक्ति, अदृश्य शक्ति ब्रह्म शक्ति के आम देखी पारुचंती नहीं अलौकिक शक्ति आगे सकल शक्तिर आधार जी सृष्टिर जी नियंता आगे जेतबळे अवनी गर्भरी अव तापर होची तार अवनी गर्भरी जेतबळे धर्मर ग्लानि घटी मानवीय धर्म आगे बुलाउथिबा ज्ञान विच्युत हुए सेतबळे अच्युत शक्ति धरित्रीगामी होती ज्ञान ज्योति। तो मानवीय धर्म संपादना करिबा पाई आगे अज्ञानता को दूरी दबा पाई। अज्ञानता कहले आम कौन बुझा कली कंदल आगे वर्तमान परिस्थिति तो तुम अनुभव करुच। आगे ताले जेतबळे एई भली परिस्थिति हुए धरित्री गर्भरी साधु भाव पूर्णछेद पड़ी गुरु भाव पूर्णछेद पड़ी कई क्या धरित्री गर्भरे मानती नहीं। सेतिक बेले महाप्रभु तार दबा पाई आगे अर्थ अनंत शक्ति ब्रह्म वार्ता दबा पाई धरित्रीगामी होती। राम आसीथिले आगे कृष्ण आसथिले किंतु तांको कथा वस्तु को जड़े लिखिले जनकर वाल्मीकि रामंकर आ कृष्णकर भी आसदेव आगे रामलीला गीति गाउची कृष्ण लीला भी धरित्री गर्भरे गीति गाउची। ये हूँ अवतार नाम ब्रह्मर वास्तवता। आगे तो राम अवतार रे जेतबळे महाप्रभु आसिले सेतबळे भी केही कल्पना करि पारले ना कलिकी नाम ब्रह्म गीति गाइला। आगे पक्षीराज गरुड़ भी विस्मित हो गले ये दशरथ पुओ राम केमिति ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम ये तांको मनरे भी प्रश्नवाची सृष्टि हला। से भली द्वापर जुगर जेतबळे कृष्ण अवतार हेले महाप्रभु आगे सेतबळे भी इंद्रराजा विस्मित हो गले एवं ब्रह्मा मध्य विस्मित हो गले से भी कल्पना करि पारले नहीं नहीं। यह सत्य किंतु आमे तांको कथा कहानी की लोक जदि सेतबळे तांको पूरा चिन्हि पकई थांते केवल ब्रह्मज्ञानी माने चिन्हि थिले आगे साधारण व्यक्ति विशेष चिन्हि पारंती नहीं नहीं। यह सत्य आगे तांको चिन्हिबा बड़ कष्ट। तो व्यासदेव जानी थिले जे शक्ति अंश अवतार होइचंती जे आदिमूल जे सकल शक्तिर आधार से दिने स्वदेश को फेरी जीवे। अंश अवतार विदेश आम पिला माने विदेश जाऊँ ना नहीं पुणी घर को फेरी आसुँच स्वदेश पूर्व दिशा को फेरी जीवे। व्यासदेव से दूरद्रष्टा विशेष ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी आगे ब्रह्म घर बहुत दूर बीजुक्त दूर विदुर कृष्ण अवतार रे जड़े कई विदुर थिले। ओंकार लटई लटा बुझ खाई गुरु गुंटा लटा लटई थिबा साग भाजिकिना महाप्रभु को खाइबा पई कृष्ण को देइथिले। एक दिन हम आमर पखाड़ दिवस जाइछि ना आगे आगे ताले महाप्रभु को देइथिले तत्व अनंत से भली ताले ये हूँ अवतार नाम ब्रह्मर तत्व जे अनंत शक्ति ब्रह्म यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अवृथानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। आगे स्रष्टार सृष्टि को जेतबळे अज्ञानता नाश करने को बसी सृष्टि नियंता सेतबळे धरित्रीगामी होती अनंत शक्ति ब्रह्म तार दियंती तार अर्थ वार्ता दियंती आउ जड़े राइटर लेखक ब्रह्मवेता साजे ब्रह्म वार्ता को लिखे
ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୀବରେ ଦୟା, ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଇଏ ହେଲା ଅବତାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ଅବ ଯୁକ୍ତ ତାର ସମାନ ହେଉଛି ତାର ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା। ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅବନି ଗର୍ଭରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଅବତାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକି ଅବତାର କାହିଁକି ହେବେ? ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂ କଳିକି, କେହି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଳିକି ଆଜ୍ଞା ଅଧାଗଢ଼ା ଦାରୁ ମୂରତି। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହେଉଛି କି କଳିଙ୍ଗ ଗର୍ଭରେ ବସିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ନାମ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ତ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ତ ତାଙ୍କୁ ମା ଚିହ୍ନିବେ। ରାମଲୀଳା ଗୀତି ଗାଉଛି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୀତି ଗାଉଛି ବେଦବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତି ତ ପୁଣି ଲେଖା ହେବ। ସେ ପୁଣି କାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ସାଜିଲେ ତ ତାର ବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ବା ବ୍ରହ୍ମବେତା ସାଜିବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଅଧ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ ଗୀତି ଗାଉଛି, ଯାହା ରାଇଟର ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲେଖିଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାୟ। ଅଧ୍ୟାୟ ଅଂଶ ଅବତାରର କଥା, ଡାଳ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ତ ବାକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ହେଇନଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ସହଜ ସାପେକ୍ଷ କଥା ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନେ ହିଁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏ ପୂର୍ବ ଦିଶା ଉଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଚକାନୟନକୁ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ମା? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ, ନିତାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି। ଆମର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ମନୋଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ବଡ଼ ଠାକୁର ନାମ ବୋହିଛନ୍ତି, ନୀଳାଚଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମବେତା ସାଜିବେ, ତାର ଅର୍ଥାତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଧରିତ୍ରୀଗାମୀ ହେବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହିସାବରେ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କାହାକୁ ମାରିଦେବେ, ଅମୁକ କରିବେ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ହୁରି ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଥରେ ମା ଚିନ୍ତା କଲ ମନରେ, ବାପ କେବେ ସେ ଜଗତ ପିତା ତା ପରିବାରକୁ ମାରିଦେବ? ନାଇଁ ପୁଅମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ, କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ଟୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ପିତା କାହାକୁ ମାରିଦେବେ? ଆରେ ମା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର, ବିଶ୍ୱବାସୀ ଠାକୁର ସିଏ। ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା ବାଲା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଜଗତନାଥ ଜଗତପତି ଶକ୍ତିବାଚକ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସେ କାହାକୁ ମାରିଦେବେ ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେଇ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମବେତା ସାଜିବେ, ଅନନ୍ତ କଥା କାହାଣୀ କହିବେ। ଯେଉଁ କଥା କାହାଣୀକି ଶୁଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବ ଓ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ କଥା କାହାଣୀ ଯାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ସେ ସାଜିବେ, ସେ ଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସନାତନ ବାର୍ତ୍ତା। ଯେତିକି ମୋତେ ଗୋଚର ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ କଥା ବୁଝଉଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପଦ୍ୟ କହିବି ମା। ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, କହିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କରନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତପସ୍ୟା, ଅମାବାସ୍ୟା ଭାବ କରିଣ ଥାଏ ନେତ୍ରରେ ବସା। କହିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଗିରି ଗହ୍ୱରରେ ବସି ମୋତେ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଅମାବାସ୍ୟା ଭାବ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭାବ ଛାଡ଼ି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମା। ଯେବେ ମୋର କୃପା ହେବ, ତାପରେ ପଦେ କହିଛନ୍ତି,
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କରନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତପସ୍ୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଭାବ କରିନଥାଏ ନେତ୍ରରେ ବସା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କରନ୍ତି ତପସ୍ୟା ମୁନି ଋଷି ମୋ ଦୟା ବିନା ମୋ ପାଶେ କେହି ନପାରେ ଆସି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କରନ୍ତି ତପସ୍ୟା ମୁନି ଋଷି ମୋ ଦୟା ବିନା ମୋ ପାଶେ କେହି ନପାରେ ଆସି ଅତି ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ କୃପା ବାରିଧିଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରମାତ୍ମାକୁ କିଏ ଦେଖିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତ ଲାଗି ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଗିରି କରେ କିଏ ଧରିତ୍ରୀରେ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି କାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ସାଜନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ତିଆରି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖୁନା ଆମ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ୱାସ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପବନକୁ ଇଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେ ବାହାରିଗଲେ ଆମେ ମରିଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ତା ଶରୀରରେ ଜ୍ଞାନ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଅଭିନବ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛି ହଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନବ ସୁନ୍ଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମରି ଭିତରେ ଥାଇ ତାହେଲେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଅବତାର ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସିନା ସେ ଅପଢ଼ା ପାଠକୁ ପଢ଼ିଲେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଠକୁ ସିନା ପଢ଼ିଲେ ଚକାନୟନକ ପାଠକୁ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରୀକରଣ ହେବ ମା ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଜଗତ ଠାକୁର ଅବତାରୀ ମୋର ଯେ ଅବତାରୀ ମାୟା ଭୂଗର୍ଭ ତଳେ ଛତ୍ର ଛାୟା ଆଜ୍ଞା ସର୍ବନାମର ଅଧିକାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବେ ଯେଉଁଠି ଅବତାର ନେବେ ଯେଉଁଠି ସାଧୁଭାବ ଦେବେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ନାମ ଧରିବେ ଏବଂ ରୂପ ବି ଅଲଗା ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ରୂପ କ'ଣ ପଞ୍ଚସଖା ଗଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା ରାମଙ୍କ ରୂପ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ସହିତ ମିଶିବ ନାଇଁ ମିଶିବ ନା ରୂପ ବି ଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ବି ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ତାହେଲେ ରାମଲୀଳା ଗୀତି ଗାଉଛି କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୀତି ଗାଉଛି ପୁନରପି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ଗୀତି ଗାଇବ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟମା ଇଏ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ